ਅੱਜ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਉਨਵਾਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੱਕ ਫੋਕ ਸੌਂਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਫੇਵਰੇਟ। ਲੱਠੇ ਦੀ ਚਾਦਰ ਉੱਤੇ ਸਲੇਟੀ ਰੰਗ ਮਾਇਆ, ਆਬੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਰੁੱਸ ਕੇ ਨਾ ਲੰਘ ਮਾਇਆ। ਲੱਠੇ ਦੀ ਚਾਦਰ ਉੱਤੇ ਸਲੇਟੀ ਰੰਗ ਮਾਇਆ, ਆਬੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਰੁੱਸ ਕੇ ਨਾ ਲੰਘ ਮਾਇਆ। तेरी माँ ने पकाई खीर वे, तेरी माँ ने पकाई खीर वे, असा मंगी ते पै गई पीड़ वे। लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया, आबो सामने कोलों दी रुस के ना लंघ माया। ਲੱਠੇ ਦੀ ਚਾਦਰ ਉੱਤੇ ਸਲੇਟੀ ਰੰਗ ਮਾਇਆ, ਆਬੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਰੁੱਸ ਕੇ ਨਾ ਲੰਘ ਮਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ कि मैनू पंजाबी ज़बान नाल मुहब्बत है। लेकिन बाज़ लोग इहदा गलत मतलब लैंदे ने। बाज़ लोग समझते हैं कि पंजाबी दे नाल मुहब्बत करन दा मकसद कोई कौम परस्ती है या पाकिस्तान दे या उर्दू दे नाल कोई ज़्यादती है। बिल्कुल नहीं। मैनू उर्दू ज़बान दे नाल भी बहुत मुहब्बत है। मैनू पता है कि कुछ लोगों को शायद यह गल पसंद ना आए क्योंकि हर पाकिस्तानी तरह तरह के लोग है ने। मैनू उर्दू ज़बान नाल भी बहुत मुहब्बत है। तो पाकिस्तान मेरा देश है, मेरा वतन है, मेरी जान कुर्बान पाकिस्तान दा। ते यह गल समझो कि पंजाबी नाल मुहब्बत पाकिस्तान नाल दुश्मनी नहीं है। पंजाबी नाल मुहब्बत उर्दू दे नाल दुश्मनी नहीं है। पंजाबी दे नाल मुहब्बत अपनी माँ दे नाल मुहब्बत है। तो हुण गल करने आ 3 किताबां दी जिहड़ी साइकोलॉजी छपियां ते चौथी किताब दी जिहड़े मेरे बड़े ही अच्छे दोस्त ते भरा मखदूम टीपू सलमान ने लिखी है। तो मैं इन्हां 4 किताबां दी अज तुहाडे नाल गल करांगा। सब तो पहले लख्त पाशा दी 3 किताबां, जिन्हां चों पहली किताब सिगमंड फ्रॉयड एक महान मानू, और यह पंजाबी च अपनी किस्म दी पहली किताब है। इस किताब की तस्वीर तुहानूं हुणे नज़र भी आएगी और मैं तुहानूं विखा भी रहा। सिगमंड फ्रॉयड एक महान मानू है, छापी है पंजाब लोक सुजाग ने। तो लख्त पाशा या पाशी भी उन्होंने कहते हैं, उन्होंने इस किताब का तर्जुमा किया। हुण यह कोई मामूली जी किताब नहीं है क्योंकि इहदे विच ना सिर्फ उन्होंने जिंदगी बारे चीज़ां हैगियां बल्कि उहदे अलावा उन्होंने ख्यालात दे बारे च भी है। और यह काफ़ी ठेठ पंजाबी लिखी हुई है। यदी मैं समझना यदी स्ट्रेंथ भी शायद है और यदी वीकनेस भी है। स्ट्रेंथ इसलिए है कि इन्होंने पाशी ने बड़ी अच्छी पंजाबी लिखी है और इहदे नाल मेरे जे लोग भी मजबूर हो जाते हैं कि कई अल्फाज जड़े सानू पंजाबी दे नहीं आते वो असीं सीख लैने। तो मिसाल के तौर पर इहदे देखो, जन्म सिगमंड फ्रॉयड 6 मई 1856 की तरकालां वेले 6:30 बजे मकान नंबर 117 श्लोसर गासा फ्रीब्रिक विच जम्मिया। फ्रीब्रिक मोराविया विच एक कस्बा है। जदों फ्रॉयड की मशहूरी समूचे जगत विच खिलर गई तो 1931 विच उहदे जम्मन मकान नूं एक कौमी यादगार बना दिता गया। इंज उहदे एजाज़ विच उहदे महल्ले श्लोसर गासा का नाम भी फ्रॉयडोवालुची विच वटा दिता गया। से इन्नी मुश्किल भी नहीं है, लेकिन एक अद्धा लफ्ज़ विच होंदा है जिहड़ा तुहानूं विच नज़र आ जाता है। इसी तरह एक सैक्शन मैं तुहाडे नूं होर पढ़ के सुनाना थोड़ा जिहा। फ्रॉयड दे विचार ढंग मेरे वर्गे बंदे लई किसी शुगलबाज हयाती गुजारना नामुमकिन है। एक अजिहा जज्बा जिहड़ा रूह नूं खोर के रख देवे
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਲਰ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਿਰਵਾਨ ਤੇ ਜਾਬਿਰ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੇ ਜਾਬਿਰ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਾਬਿਰ ਹੈ ਚਿੱਤਸਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਟੀਚਰ ਰਿਹਾ। ਫਰੋਇਡ, ਵਿਲਹਮ ਦੇ ਨਾਂ, ਚਿੱਠੀ 25 ਮਈ 1895। ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦੀ। ਦੂਜੀ ਲਖਤ ਪਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਪਾਸ਼ੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੁਜਾਗ ਨੇ ਛਾਪੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਕਾਰਲ ਗੁਸਟਾਵ ਯੂੰਗ, ਇੱਕ ਖਾਕਾ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂੰਗ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ। ਉਹ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤਰਜੁਮੇ ਨੇ ਕਈ ਟਰਮਸ ਦੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਆਰਕੀਟਾਈਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁੱਢਲੇ ਨਕਸ਼। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੁੱਢਲੇ ਖਾਸ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਾਂ ਬੇਸਿਕ। ਨਕਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਰਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਸੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਾਰਸੀ ਓਰੀਜਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਜੋੜਿਆ। ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਨਕਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਰਕੀਟਾਈਪ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਤਰਜੁਮਾ। ਸ਼ੈਡੋ ਦਾ ਤਰਜੁਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਰਛਾਵਾਂ। ਪਰਸੋਨਾ ਦਾ ਤਰਜੁਮਾ ਕੀਤਾ ਰੂਪ। ਐਨੀਮਾ ਅਤੇ ਐਨੀਮਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਨੀਮਾ ਅਤੇ ਐਨੀਮਸ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ 4 ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਫੰਕਸ਼ਨਸ, ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ, ਫੀਲਿੰਗ, ਥਿੰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਇੰਟੂਇਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਤਰਜੁਮੇ ਕੀਤੇ। ਮਤਲਬ ਹਿੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਅਰਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਹਿੱਸ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਹਿੱਸ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼। ਫੀਲਿੰਗ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਅਹਿਸਾਸ, ਅਤੇ ਅਗੇਨ ਫਾਰਸੀ ਅਰਬੀ ਓਰੀਜਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਥਿੰਕਿੰਗ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗਾ ਸੋਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਾਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਉਰਦੂ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਵਿਜਦਾਨ, ਇੰਟੂਇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਰਦੂ 'ਚ ਵੀ ਰਾਇਜ ਹੈ, ਅਰਬੀ 'ਚ ਵੀ ਰਾਇਜ ਹੈ, ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਵੀ ਰਾਇਜ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂੰਗ ਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਰੱਖ ਲੈਣ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਲੋਕ ਸੁਜਾਗ ਤੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 2 ਗਲੋਸਰੀਆਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਮਾਨੀ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟਰਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜੁਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਰਜੁਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲਫਰੈਡ ਐਡਲਰ, ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਤ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੁਜਾਗ ਨੇ ਛਾਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਖਤ ਪਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਹਿਰੀਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਫਰੈਡ ਐਡਲਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ ਵੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਐਡਲਰ 1870 ਵਿੱਚ ਵਿਆਨਾ ਦੇ ਲਾਗਲੇ ਕਸਬੇ ਪੈਨਜ਼ਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ। ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਲਿਓਪੋਲਡ ਐਡਲਰ ਮਕਈ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ ਹੰਗਰੀ ਨਾਲ ਸੰਗਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਯਹੂਦੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਵਟਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਫਿਰਕੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਲੀਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਲਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਐਡਲਰ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਸ਼ੀ ਹੋਰਾਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਈ ਨਸਲੀ ਵਿਰਸਾ ਅਤੇ ਚੌਗਿਰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿੱਥਣ ਵਿੱਚ 2 ਟੂਕ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਵਿਖਾਲਾ ਚਿੱਤ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਐਡਲਰ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਮਖਦੂਮ ਟੀਪੂ ਸਲਮਾਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸਮੇਂ ਦੁਆਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਰੰਗ। ਸਮੇਂ ਦੁਆਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਖਦੂਮ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਕੁਛ ਆਰਟੀਕਲਸ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਪਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਲਮੋ ਅਦਬ, ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਸਕਾਫਤ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਹਿਕੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਇਲਮੋ ਅਦਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਿਆ, ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਖ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਥ ਬ੍ਰੇਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਮਿਥ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਅਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਡਰਪੋਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਇਨਵੇਡਰ ਜਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਮਖਦੂਮ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮਿਥ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਪੋਕ ਦਿਖਾਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੱਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਅਤੇ ਮਖਦੂਮ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਕੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਨਿਸਬਤਨ ਬੜੀ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਸਲਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ 5ਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ, ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਯੁੱਧ, ਯਾਨੀ ਜੰਗ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੀ ਲੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਗੈਰਤ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਂ ਹੀ ਬਾਪ ਮੰਨ ਕੇ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਫਰੋਲੀਏ ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਹਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਗੈਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦਾ। ਇੰਜ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਦਿਮਾਗ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਜ਼ਹੂਰ ਮਗਰੋਂ ਅਰਬਾਂ ਨੇ ਉੰਦਲਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਸਰ, ਇਰਾਕ, ਸ਼ਾਮ, ਵਸਤੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ 80 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਤਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ 712 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਫਤਹ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਫਤਹ ਕਰਦੇ ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਵਸਤੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਦੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਤਿਰੰਜੀ ਹਕਾਇਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਰੀਖਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸਮਾਂ ਦੁਆਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੱਡਾ ਬੂਆ, ਸਦਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਇਹ ਨਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਸਤੀ ਏਸ਼ੀਆਈਆਂ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਰਾਹ ਸੀ, ਦਰਿਆਏ ਸਿੰਧ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਸਤਿਓਂ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਦਿਫਾ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਹਮਲਾ ਆਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਭਿਜਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਬਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਦਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਖਦੂਮ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸਮਾਂ ਦੁਆਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਂਝ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਖਦੂਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਉਰਦੂ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਜਨਰਸ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਸਿਫ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮਖਦੂਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਅਤੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਾਂਗਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਖਦੂਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸਮੇਂ ਦੁਆਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਪਾਸ਼ੀ ਦੀ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ
ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੁਜਾਗ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੰਜ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੀਤ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਨੇ। ਅਲਫ ਅੱਲਾ ਚੰਬੇ ਦੀ ਬੂਟੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈ नफी असबात दा पानी लाया हर अगे हर जाई हू अंदर बूटी मुश्क मचाया जां फुलां ते आई हू जीवे मुर्शद साईं बाहू जिस बूटी लाई हू व्यूअर्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल, कॉमेंट, शेयर एंड लाइक। जे तुहानू अज दा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल नू सबसक्राइब करो, इस ते कमेंट करो, भावें पंजाबी च करो, उर्दू च करो, अंग्रेज़ी च करो, तुहाडी मर्जी। रब राखा।